Holy Spirit, we welcome you, Lord. From the depths of our hearts, we long for you, Holy Spirit. We praise you and give you thanks, you Lord. Thousands of thanks to you, Master. We praise you, Lord Jesus. Father, Almighty God, we serve you, Lord. Have your way in our midst, Master. Do something good to us, Lord. As we really seek you with all our hearts, minds, and strength, Lord, we adore you, Lord. Give us our daily bread, Master. Prepare us, sanctify us, strengthen us, and help us to pray. Teach us to do some worship to you, Lord. Master, teach us to pray. Lord, we come. We come breaking all the yokes of enemy in our lives, Lord. With your anointing power and the resurrection power, we come before you, Lord. We glorify your name, Lord. We thank you for your wonderful, pleasant Holy Spirit. Hallelujah, Lord. We praise you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy God, we worship you, Lord. We hallow your name. We ascribe your name. We magnify your name right now, Father. This is your will, Master, for us to worship this evening. Thank you, Holy Master. We love you, Lord. Thank you for your eternal plannings, Lord. Thank you for your grace in our lives, Lord. Holy Master, we love you, Lord. We love you, Master. We give you praise. హృదయపూర్వకంగా దేవుని మనమందరం ఆరాధించుదాం. Let us worship the Lord our God, Almighty Jesus, with all our hearts. With all our heart, let us adore Him. Let us humble ourselves before God, Holy Master. Oh, thank you, Jesus. Jesus, we love you, Lord. Thank you for being the lover of my own soul, Lord. Thank you for and all glory unto the name, Lord. Master, we love you, Holy Jesus. Break us, mold us, and bring us through the cross, Lord. Lead me to the cross. As we worship, Lord, lead us to the cross. Let your cross be the center of our lives, Lord. I pray and I thank you, Lord. Master, we love you, Jesus. I see the King of glory. Andran చెప్దాము. Coming on the clouds with fire. Oh, earth shakes. Oh, earth shakes. I see His love and mercy washing over all my sin. The people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. చేతులెత్తి చెప్దాము. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
Hosanna, Hosanna in the highest. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. అందరం కూడా చేతులు పైకెత్తి ప్రభుని మేము మరలా పాపము చేయకూడనట్లు నాయన నీ యొక్క హస్తము పరిచర్యను ముట్టును గాక. నీ యొక్క తాకిడి వలన పరిచర్యలో పరిశుద్ధత అనేది వచ్చును గాక నాయన. ఎన్నటికీ నీ సన్నిధిని కోరుకునేది పరిశుద్ధతనే గనుక నాయన ఈ సమయంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ సంఘంలో నీ పరిశుద్ధత నిలుచును గాక. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని నిత్యము దూతల చేత పొగడబడుచున్నటువంటి దేవ, పరలోకంలో ఏ విధంగా అయితే నీవు పొగడబడుతున్నావో భూమి మీద కూడా నీవు ఆ విధంగానే మా ద్వారా పొగడబడదు గాకని ప్రార్థిస్తున్నాము. నీకు మహిమ కలుగును గాక. ఓ రీకారాల బాబా శమందర బస్యరల మాంధూర పనిష. హల్లెలూయా లార్డ్, వి థ్యాంక్ యూ లార్డ్, వి ప్రైజ్ యు హోలీ గాడ్. లార్డ్, లెట్ యువర్ mighty presence fall upon us right now, Father. We aggressively seek you, Father. We seek you with diligent and with good heart, Father. We come into your presence, Lord. Opening our hearts, Lord, we welcome you, Master. థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు. మహిమ కలుగునుగాక, ఘనత కలుగునుగాక. ఫాదర్, వి రిక్వెస్ట్ అండ్ వి అపీల్ ఇన్ ద presence of you for your great presence with us, Lord. Let your presence shall go with your servants, Lord. Everyone who is seeking your presence, who is seeking your face, falling at your feet, Lord, you bless them, Lord. Bless the people who are connected to this ministry. Bless every family that is connected with this family, Lord. Lord, we come breaking our hearts, Lord. Lord, we come barely to the presence of you, Lord. Lord, we come humbling ourselves before you, Lord. నీకు వందనాలు తండ్రి. నీకు మహిమ కలుగును గాక. పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు తండ్రి. ఇదిగో నాయన ఒత్తిడిలో, ఒడిదుడుకుల్లో నాయన, కష్టముల్లో నుంచి ఇదిగో నాయన మేము నీకు ఇరుకులో నుండి మొరపెడుతున్నాం ప్రభువా. విశాల స్థలమందు నువ్వు ఉత్తరమిచ్చే దేవుడవు తండ్రి. ప్రభువా, మేము నీ సన్నిధిలో ఇదిగో నాయన మొరపెడుతున్నాము, ప్రార్థిస్తున్నాము, స్తుతిస్తున్నాము. నీవు తప్పక మేలు చేసే దేవుడవు. Lord, have your way in the midst, Lord. Lord, we praise and uphold, Lord, ourselves in your presence, Lord. Touch us and heal us, and Lord, నీకు మహిమ కలుగును గాక. మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు కలుగును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. దయగల తండ్రి, నీకు మహిమ కలుగును గాక. మహోన్నతుడా, నీకే స్తుతి కలుగును గాక. హల్లెలూయా లార్డ్, హల్లెలూయా లార్డ్, హల్లెలూయా. వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, నీకే స్తుతి కలుగును గాక. ఆమేన్ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. జీసస్ name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. అందరం చెప్దాము. Jesus, name above all name, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Uralababasia, Ralamandarabasia, Rabbanisha, Rabbanishari, Aralababasia, Rabbanishari, Karalababasia, Rabani Samandu, Rababasia, Ayalata Shakarala Mamandarabasia, Luri Karalababasia. అందరము ప్రభుని భాషలతో పాడుదాము.
ఆత్మతో దేవుని స్తుతించుదాము, ఆరాధించుదాము. రియరలబబసియా రబనీశాలోరికరలబబసియా సభనేశ్వరికరలమమందరబసియా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. వందనాలు యేసు. మహిమ కలుగును గాక. Holy Spirit, we seek you honestly, Lord. We seek you in fear and trembling, Lord. We stand in your presence. In your holy presence we stand, Lord. And we are desperate for you, Holy Spirit. Holy Spirit, we are not ashamed of preaching and teaching the gospel to the nations, Lord. We are not ashamed to obey your commandments, Lord. We are not at all ashamed to confess our sins before your cross, Lord. We are not at all ashamed to crucify ourselves and our flesh to the cross, Lord. Oh Jesus, thank you for your holy presence with us. Thank you for your warm blessings this evening, Lord. Thank you for your great showers of blessings this evening upon us, Lord. Father, we don't compromise with this world or do fellowship with this world, Father. Come, Holy Spirit. Touch us like never before, Father. Father, we seek you, we ask you, and we come before you. We plead you, Master. Let your presence lead us. In Jesus' name we pray. Amen. మన హృదయాల్లో కలవరం ఉంది అని అంటే మనము దేవుణ్ణి విశ్వాసంలో మనము సరిగ్గా నిలవలేకపోతున్నామని మనం నేర్చుకుందాం. మనకు కలవరం ఉందంటే మనకి ఏం లేదన్నట్టు చెప్పాల. మన హృదయాల్లో మనం బాధపడుతున్నామంటే, మన హృదయాల్లో సమస్యను బట్టి చింతిస్తున్నామంటే మనలో విశ్వాసము, దేవుని యందు విశ్వాసము తగ్గిందని అర్థం. అందుకే మనం చార్జ్ చేసుకోవడానికి మన చుట్టూ పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ మనల్ని మనము ప్రభువుల ధైర్యం తెచ్చుకోవాలా. ఎవరిలో ధైర్యం తెచ్చుకోవాలా? మరి ఇదే సంగతి దావీదు కూడా ఎదురైంది. ఒకసారి ఆ మాటను మనం చూద్దాం. దావీదు మరి తను తాను దేవునిలో ఏం చేసినాడంట? ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడంట. హల్లెలూయా. తాను ఏం చేసినాడు? ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. మరి ఆ మాట మనం చదివి మనం ముందుకెళ్దాం. 1 సామ్యుయేలు 30వ అధ్యాయంలో 6వ వచనంలో చివరి భాగాన్ని నేను చదువుతున్నాను. దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. హల్లెలూయా. మనకు మనుషులు ఎవరు కూడా దేవుడిచ్చే ధైర్యాన్ని ఇవ్వలేరు. ఆమేన్. మరి ఈ సమయంలో దేవుని సముఖంలో మనం ఉంటున్నాం. దేవుడు మనల్ని ఎంతో క్షమించి ప్రేమించి మరి ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చినాడు ఈ విధంగా ఆరాధించుకోవడానికి. ఇది ఎవరికి లేని భాగ్యం. ఇది ఎవరికైనా ఉంటుందా? కంఫర్టబుల్గా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి. సో మనం దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. మనం కూడా మరి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మనం కూడా భూమి మీద బలంగా కట్టాలి అనంటే యేసు ప్రభు లాగే పాపమును ద్వేషించాలా, పాపిని ప్రేమించాలా. మరి ఇక్కడ దావీదుతో ఉన్న సొంత వాళ్ళే, దావీదుతో తిరిగిన వాళ్ళే దావీదును చంపేద్దామని అంటున్నారు. హల్లెలూయా. సో మనుష్యుల సాక్ష్యాన్ని బట్టి, మనుష్యుల ప్రవర్తనను బట్టి మనం ఎప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. నాకు మంచి కుటుంబం ఉంది కదా అని మనం ఎప్పుడు కూడా నిర్ణయము తీసుకోవద్దు. రేపే ఆ మంచి కుటుంబం కాస్త చెడ్డ కుటుంబం అయిపోతుంది. నాకు ధనం ఉంది కదా అని నిర్ణయాలు
తీసుకోకూడదు, బలముందని నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మనకు దేవుడు ఉన్నాడని మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. హల్లెలూయా. దేవుని మీద ఆధారపడే నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు మనము ఖచ్చితంగా సఫలులమవుతాం, ఖచ్చితంగా మనము ప్రాస్పర్ అవుతాం, ఖచ్చితంగా మనము సక్సెస్ చూస్తాం ఈ జీవితంలో. హల్లెలూయా. నేను చెప్తున్న మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నావా? ఇవి చాలా అనుభవంతో కూడినటువంటి మాటలు నేను మీకు చెప్తున్నాను. దేవుడు ఊరికేనే నాకు ఈ వాక్యాన్ని మరి నా లైఫ్లో రియల్ చేయలేదు. చాలా సంవత్సరాల కిందట నేను ఇది నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఇది ప్రతి చోట నేర్పించడానికి ఇష్టపడతాను. దావీదు ఎప్పుడైతే తాను ఎవరినైతే ప్రేమించి, ఎవరి కొరకైతే యుద్ధములు చేసి, ఎవరికైతే మరి సంపాదించి వారికి తిండి పెడుతూ వాళ్ళని పోషిస్తూ సంరక్షిస్తూ ఆయనతో పాటు మరి మంచి సైన్యంగా తీసుకెళ్తున్నాడు ఒక కుటుంబంగా, మరి ఆ కుటుంబాన్ని బట్టి మనము ఒకటి నేర్చుకుంటాం. దావీదును బట్టి అక్కడ కష్టం వచ్చిందని చెప్పేసి ఇప్పుడు కదా మనం అనుకుంటాం, సేవకుని బట్టి ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి అని. హల్లెలూయా. దావీదును బట్టి అక్కడ ఏమొచ్చింది? వారి ఇండ్లన్నీ కూడా కాల్చివేసినారు, బూడిదైపోయింది. సిగ్లక్ అనేది ఏమైపోయింది? బూడిదైపోయింది అక్కడ. అది బూడిదైపోయిన దానికి కారణము దావీదే అని చెప్పేసి సొంత వాళ్ళే ఆయనను చంపుదాం అనుకున్న సమయంలో తాను ఏం చేసినాడు? దేవుని యందు యెహోవాను బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. మరి ఈ ధైర్యం ఊరికనే రాదు, దేవుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకోవడం. మరి ఇప్పుడు మీదటున్న సేవకుడు కూడా చాలా సార్లు జస్ట్ దేవుని బట్టి ధైర్యంగా ఉంటాడు. పైకి ఫిజికల్గా మనం ఏం చేయలేకపోయినా ప్రతి సమస్యలో దేవుడు దూతలను పంపి ఆ సమస్య అక్కడ లేకుండా చేస్తాడు. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాట? ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని యందు ఆధారపడి దేవుడి మీద ఆశ చేత ధైర్యం తెచ్చుకుంటావో అప్పుడు మనము సక్సెస్ అవుతాం. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, దావీదు అడుగుతాడు దేవుని, ఏమని అడుగుతున్నాడు? నేను ఈ దండును తరిమినేడలా దాన్ని కలుసుకొందునా అని యెహోవా యొద్ద దావీదు విచారణ చేయగా, యెహోవా తరుము, నిశ్చయంగా నీవు వారిని కలుసుకొని తప్పక నీ వారందరిని దక్కించుకొందు అని సెలవిచ్చాను. సో ఇక్కడ దుష్టులు ఏం చేసినారంటే దావీదు భార్యను, దావీదు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోయినారు. వాళ్ళనే కాకుండా మరి తనతో కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మరి అక్కడ నాశనం చేసినారు. వారి యొక్క భార్యలను తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. హల్లెలూయా. వేవ్ చేయి వింటున్న వాళ్ళందరూ చాలా పిన్ పాయింట్గా వినండి. ఎప్పుడైతే దేవునిలో ధైర్యం తెచ్చుకొని ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుణ్ణి అడిగిండో అప్పుడు వెంటనే దేవుడు దాన్ని తప్పకుండా జరుగుతుందని సెలవిచ్చినాడు. అర్థమవుతుందా? ఏమన్నాడు దేవుడు? ఇప్పుడు మనం కూడా చేయాల్సిన పని అదే. మన జీవితాల్లో మీరు ఏ సమస్యలు ఉన్నారో నాకు తెలియదు, మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో మనకు తెలియదు. మీకు ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా మనుషుల మీద ఆధారపడకుండా, నీ సొంత టాలెంట్ మీదనో జాబ్ మీద ఆధారపడకుండా నువ్వు దేవుని మీద కనుక ఆధారపడి మరి దేవుని దగ్గర వెతికినట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ కృప చూపుతాడు. హల్లెలూయా. మరి దావీదును కూడా దేవుడు అదే విధంగా మరి కాపాడినాడు. తనదంతా పోగొట్టుకున్నదంతా కూడా తన భార్య పిల్లలందరినీ కూడా దక్కించుకునే కృపనిచ్చినాడు. మరి మంచిగా ఉన్నతమైన స్థితిలో రాజుగా ఆయనను 30 ఏట దేవుడు మరి ఏర్పరచుకున్నాడు. హల్లెలూయా. మరి 2 రాజ్యములకు ఆయన రాజు. యూదా రాజ్యమునకు ఆయన రాజే, ఇశ్రాయేలు రాజ్యమునకు కూడా ఆయన రాజుగా ఉన్నటువంటి 2 కింగ్డమ్స్కి ఆయన రాజుగా ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. మరి అటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం. ఈ యొక్క సాయంకాలంన దేవుని వర్తమానం వినక ముందు మనల్ని మనము సిద్ధపాటు చేసుకుందాం. ఆమెన్.